محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و سنت کے اشاعت کے عالمی ادارے دعوت اسلام کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک ایمان افروز سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں تخلیق کائنات سے لے کر تخلیق آدم علیہ السلام تک اور پھر تمام انبیاء کراموں علیہم السلام کے واقعات کو خوبصورت انداز میں بیان کیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ موت کے بعد روحوں کی ملاقات ایک روحانی حقیقت۔ رات کا آخری پہر تھا، فضا پرسکون، ہوا میں ہلکی سی خنکی، اور ایک بستی میں ایک بوڑھا شخص عبد الرحمن صاحب بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا۔ آنکھوں میں نور باقی تھا، مگر سانسوں کی رفتار سست پڑ چکی تھی۔ قریب ہی اس کے بیٹے، بیٹی اور پوتے بیٹھے دعائیں کر رہے تھے۔ اچانک عبد الرحمن صاحب کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ بیٹے نے حیران ہو کر پوچھا، ابا جان، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ بوڑھے نے دھیرے سے کہا، بیٹے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ روشنی، یہ خوشبو، یہ فرشتے آئے ہیں، میرے پرانے دوست آئے ہیں، میرے والدین، وہ سب مجھے لینے آئے ہیں۔ اور یہ کہتے ہی اس کی گردن لٹک گئی، سانس رک گئی، مگر چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی ہے جو موت کے بعد روحوں کو قبض کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے عزت و احترام سے اٹھاتے ہیں۔ نیک روحوں کے لیے فرشتے آسمانی خوشبو اور جنتی کپڑے لاتے ہیں۔ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو ایک نورانی قافلہ اسے استقبال کے لیے آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر فرشتہ کہتا ہے، ایک پاک روح زمین سے گزر رہی ہے۔ روح پر برزخ یعنی ایک درمیانی دنیا میں داخل ہوتی ہے، جہاں نہ دنیا ہے نہ آخرت، مگر وہاں روحیں زندہ اور باخبر رہتی ہیں۔ جب عبد الرحمن صاحب کی روح برزخ میں پہنچی تو ایک عجیب و دلکش منظر اس کے سامنے تھا۔ سبز وادی، روشن فضائیں اور نوری چہروں والے لوگ، وہ سب ایک دوسرے سے مسکرا کر مل رہے تھے۔ ایک فرشتہ بولا، یہ نیا آنے والا آدمی کون ہے؟ دنیا میں نیک تھا، اس کے اعمال اچھے تھے۔ اتنا سنتے ہی ایک جماعت آگے بڑھی۔ ان میں سے اس کے والد، والدہ، پرانے دوست اور کچھ اہل ایمان شامل تھے۔ انہوں نے خوشی سے کہا، الحمدللہ، تم بھی آ گئے، ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو گلے ملے، جیسے دنیا کی جدائی کا غم مٹ گیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا، دنیا کے لوگ کیسے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار ایمان پر ہیں یا دنیا میں کھو گئے ہیں؟ عبد الرحمن صاحب نے جواب دیا، کچھ لوگ دین پر قائم ہیں، مگر دنیا نے بہتوں کو بدل دیا ہے۔ یہ سن کر روحوں کے چہروں پر افسوس چھا گیا۔ انہوں نے کہا، اللہ ہدایت دے انہیں، ہمیں تو اب یہاں اطمینان ہے، مگر دنیا والوں کو سمجھ نہیں کہ ایک دن وہ بھی یہیں آئیں گے۔ برزخ میں نیک روحوں کے لیے جنت کے باغوں کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ ان کے لیے روشنی، خوشبو اور سکون کے سائے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور کافر کی قبر جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا ہے۔
अब्दुर्रहमान साहब की रूह को एक बाग में ले जाया गया जहाँ ना कोई गम था ना दर्द। वहाँ हर तरफ तस्बीह की आवाज़ें गूंज रही थीं। सब रूहें अपने अमाल के मुताबिक मुकाम पर थीं। कोई तिलावत में मशगूल, कोई जिक्र में, कोई आराम में। इसी दौरान अब्दुर्रहमान साहब ने एक जगह देखी जहाँ कुछ रूहें अंधेरे में थीं, चीख रही थीं, तौबा के लिए फरियाद कर रही थी। फरिश्ते इनसे पूछते, क्या दुनिया में तुम्हें मौका नहीं दिया गया था? क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं सुनाई गई? वो कहते, या अल्लाह, एक बार वापस भेज दे, हम नेक अमाल करेंगे। मगर जवाब आता, ये सिर्फ एक लफ्ज़ है जो वो ज़ुबान से कह रहे हैं, मगर इनके पीछे एक दीवार बरज़ख है क़यामत तक के लिए। रूहें एक दूसरे से गुफ्तगू करती हैं। एक रूह दूसरी से पूछती है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, क्या वो नमाज पढ़ता है, सदका देता है? अगर कोई नेक खबर मिलती है तो वो खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करती है, और अगर कोई बुरी खबर हो तो वो अफसोस करती है, हत्ता कि बाज़ रूहें रोने लगती हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्बास से मनक़ूल है, मोमन की रूह जब दूसरे मोमिनीन के पास पहुंचती है तो वो इसके बारे में दुनिया के हालात पूछते हैं। दुनिया वाले जब अपने मरहूम के लिए दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं या सदका देते हैं तो इनकी रूह को इत्तला दी जाती है। फरिश्ते आकर कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे नाम पर सदका दिया है, तुम्हारे लिए दुआ की है। तब रूह खुश होकर कहती है, या अल्लाह, मेरे बच्चों को जज़ा दे, इनके दिलों को ईमान पर कायम रख। इसलिए उलमा फरमाते हैं, कब्र वाले या तब रूह खुश होकर कहती है, या अल्लाह, मेरे बच्चों को जज़ा दे, इनके दिलों को ईमान पर कायम रख। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, कब्र वाले हमारी दुआ से जीते हैं। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, कब्र वाले हमारी दुआ से जीते हैं और हम इनकी दुआ से महफूज रहते हैं। कुछ रवायात के मुताबिक जुम्मे के दिन रूहों को एक ख़ास आज़ादी दी जाती है, वो एक दूसरे से मिलती हैं। कुछ रवायात के मुताबिक जुम्मे के दिन रूहों को एक ख़ास आज़ादी दी जाती है, वो एक दूसरे से मिलती हैं, अहवाल पूछती हैं। दुनिया में इनके अजीज़ जब जुम्मे के दिन दुआ करते हैं तो इन रूहों को सुकून मिलता है। अब्दुर्रहमान साहब की रूह जब एक बार फिर एक बुलंद मुकाम पर पहुंची तो देखा एक नूरी दरवाज़ा खुला है जिससे रोशनी की किरणें निकल रही हैं। फरिश्तों ने कहा, यह जन्नत का दरवाज़ा है, तुम्हें वहाँ का मंजर दिखाया जा रहा है ताकि तुम्हें मज़ीद इत्मीनान हासिल हो। इसने देखा सब्ज़ बागात, बहती नहरें, नूरी चेहरे और एक आवाज़ आई, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। तुम पर सलामती हो, तुम्हारे सब्र के बदले बहुत ही खूब है तुम्हारा अंजाम। ये तमाम मंजर अब्दुर्रहमान साहब की रूह ने देखा और फिर खामोश हो गई। फरिश्ते बोले, अब तुम्हें क़यामत तक यहाँ इत्मीनान में रखा जाएगा, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है। यही वो लम्हा है जहाँ दुनिया ख़त्म होती है मगर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बस एक नया बाब खुलता है जहाँ रूहें मिलती हैं, बातें करती हैं, दुआएं कर देती हैं और क़यामत के दिन का इंतज़ार करती हैं। रूहें मरने के बाद ख़त्म नहीं होती बल्कि ज़िंदा रहती हैं। नेक रूहें एक दूसरे से मुलाकात करती हैं, अहवाल मालूम करती हैं। गुनाहगार रूहें तौबा का मौका खो देती हैं
اور عذاب میں رہتی ہیں۔ دنیا والوں کی دعائیں اور صدقے ان کے لیے سکون اور روشنی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہم بھی اسی قافلے میں شامل ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔